Okay, you all are done with your presenting. Okay, see students, we all are here for our FCC class. Okay, foundation course class, and we are going to continue with our science lecture. Okay, in that, in the previous session we have started nutrition. आपण एक new topic चालू केला होता nutrition. In that we have completed nutrition in plants. Okay, you all are remembering whatever I have taught you related to nutrition in plants. Okay, so first I'm going to ask you two three questions based on nutrition in plants. Okay, then we will continue with nutrition in animals. Okay, your nutrition topic is very big and vast, आणि त्याचं वेटेज पण खूप जास्त आहे. त्यामुळे आपण ते एकदम स्लोली स्टडी करणार आहोत. आपण या अगोदर प्लांट्सचं न्यूट्रिशन पाहिलं होतं. ओके, आजच्या लेक्चरला आपण न्यूट्रिशन इन ॲनिमल्स पाहणार आहोत. त्या अगोदर वी आर गोइंग टू रिवाइज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स in the form of questions. Okay, if my screen visible to you, please reply in the chat box. Okay. Okay, see, our today's topic is nutrition in animals. Okay, so in that, today we are going to complete uh, 5 points. Okay, we are mainly going to complete 5 points that are, first one is plants nutrition revision. We are going to take revision of our previous session, that was nutrition in plants. Okay, then nutrition in animals, in that we are going to study digestive system, types of animals, how the animals take their food, and how the food is digested. Okay, we are going to elaborate all these terms. Then sources of food, what are the sources of food, where can we get our food, okay, from where we get our food, that we are going to see. Then digestive system of man and its functioning. Okay, our main part of the nutrition in animals is the digestive system of man. ओके, आपल्या डायजेशन कशा प्रकारे होतं, पचनक्रिया मानवामध्ये कशी होते, काय काय फंक्शन्स असतात, कोणकोणते एन्झाईम्स प्रेझेंट असतात, ते एन्झाईम काय काम करतात, हे सगळं आपण पाहणार आहोत. अँड देन लास्ट इज क्विज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to answer me these three questions. Okay, you can write the answer in chat box or your name, and I will ask you to put on your mic and you can tell the answer. Okay, so your first question is, the food prepared by plants is stored in the form of cellulose, starch, glucose, proteins. Okay, your first question is, okay, sorry. Okay, tell me if my screen is visible. Okay, see, wait. Okay, now is my screen visible? Okay, so our first question is, the food prepared by plants is stored in the form of cellulose, starch, glucose, proteins. Okay, anyone? Please write your name. Sorry, you can write the answer in the chat box. Yes, other. Okay, Pradyuman, you can put on your mic and tell me the answer. Hello. Yes, Glucose. no. Okay, anyone else? Yes, anyone else? Yes, Rajdeep.
Starch. Yes, this is the correct answer. The food prepared by plants is stored in the form of starch. Okay, I have taught you this in the plant's nutrition. Now the second question is, what happens when the guard cells of stomata are swollen? Okay, what happens when the guard cells of stomata are swollen? Your options are the stomata opens or the stomata closes. You have two options. जेव्हा guard cells सुचतात त्यामध्ये आपण पाहिलं होतं रूट प्रेशर एक्झर्ट होतं आणि त्या बस्ट होतात सोल होतात त्यामध्ये नक्की स्टोमॅटा सोबत काय होतं द स्टोमॅटा ओपन्स और द स्टोमॅटा क्लोजेस येस एनीवन नो इट्स A, the stomata opens. Okay. When the guard cells of stomata are swollen, the stomata opens. Next, in the process of photosynthesis, carbon dioxide is reduced to, okay, बघा, फोटोसिंथेसिस या प्रोसेस मध्ये कार्बन डायऑक्साइड कशामध्ये रिड्यूस होतं एन्झाइम्स proteins carbohydrates amino acid photosynthesis is a process by which plants make their own food okay so tell me the answer enzymes proteins carbohydrates amino acids all of you no you all are wrong the in the photosynthesis carbon dioxide is reduced to carbohydrates okay in the process of photosynthesis carbon dioxide is reduced to carbohydrates we have seen photosynthesis also आपण प्लांट्स न्यूट्रिशन मध्ये काय काय पाहिलं होतं एनीवन कोणकोणते टॉपिक्स केलेले आपण okay Sanjana you must be absent on that period okay ओके बघा आपण प्लांट न्यूट्रिशन मध्ये प्लांटचं न्यूट्रिशन कशा प्रकारे होतं रूट प्रेशर फोटोसिंथेसिस या सगळ्या प्रोसेस पाहिल्या होत्या ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ओके सी तर आतापर्यंत न्यूट्रिशन इन एनिमल्स याबद्दल तुम्ही काय शिकला आहात यू आर इन 7th ओके टिल 6 स्टँडर्ड तुम्हाला न्यूट्रिशन बद्दल काय माहित आहे कॅन यू टेल मी एनीवन yes can you tell me till 6th standard what you have studied about nutrition digestion yes anyone what is nutrition basically can you tell me what are nutrients yes anyone so you're going to face many types of competitive exams and you all should know this type of basics answers ओके न्यूट्रिएंट्स म्हणजे काय आपण ज्या गोष्टी खातो त्यामधून आपल्याला जी पोषक द्रव्ये मिळतात त्याला न्यूट्रिएंट्स म्हणतात ओके दॅट मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स कार्बोहायड्रेट्स मिनरल्स ओके so see we will see what is nutrition see the animals depends upon other plants and animals for their food right बघा सगळेच जे ॲनिमल्स आहेत प्राणी आहेत आपण काय खातो आपण वनस्पती भाजीपाला खातो तो आपल्याला वनस्पतींपासून मिळतो ओके नॉन व्हेजिटेरियन लोक जे अन्न खातात ते त्यांना ॲनिमल्स पासून मिळतं बरोबर म्हणूनच ॲनिमल्स डिपेंड अपॉन अदर प्लांट्स अँड ॲनिमल्स फॉर देअर फूड आपण सगळ्या तऱ्हेने आपल्या स्वतःच्या अन्नासाठी वनस्पती आणि प्राण्यांवरच अवलंबून असतो बरोबर आपण
झाडांसारखे स्वतःचे अन्न स्वतः बनवू शकतो का? वनस्पती जसं फोटोसिंथेसिसच्या प्रक्रियेद्वारे स्वतःचं अन्न स्वतः बनवतात. That we cannot do. Okay, we have to depend on other plants and animals for our food. Next, animal nutrition comprises the mode of taking the food inside the body, nutritional requirements of the body, and how animals can utilize their food. Okay, तर ॲनिमल न्यूट्रिशन मध्ये आपल्याला नक्की काय शिकायचं आहे? मोड ऑफ टेकिंग द फूड इनसाइड. बघा, अन्न आपल्या शरीराच्या आत घेणे याच्यासाठी खूप प्रोसेस आहेत, बरोबर. आपण हाताने आणि तोंडाने जेवतो, आपण हाताचा उपयोग करतो, कोणी डायरेक्ट हाताने जेवतं, कोणी चमच्याने जेवतं, बरोबर. आणि आपण ते अन्न तो घास आपल्या तोंडाजवळ नेतो, नंतर आपलं तोंड उघडतं, आपण ते आत घेतो, ही एक प्रोसेस झाली. बाकीचे काही ॲनिमल्स आहेत, त्यांना हात नसतात, ते डायरेक्टली तोंडाने खातात. म्हणजेच काय, मोड ऑफ टेकिंग द फूड इनसाइड इन द बॉडी हे सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. ओके, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. ओके, आपल्या बॉडीला किती प्रमाणात प्रोटीन, किती प्रमाणात मिनरल्स, किती प्रमाणात कार्बोहायड्रेट, स्टार्च, फॅटी ऍसिड्स, हे सगळं किती रिक्वायरमेंट आहे आपल्या बॉडीची ते जाणून घेणं. आणि हाऊ ॲनिमल कॅन युटिलाइज देअर फूड. ओके, ॲनिमल्स आहेत, प्राणी आहेत, त्यांच्या अन्नाचा वापर कशा प्रकारे करतात ते. ओके, सो कॅन एनीवन टेल मी व्हॉट इज डायजेशन? ओके, पचन क्रिया, बरोबर आहे. अजून कोणी सांगणार का सिंपल प्रोसेस मध्ये डायजेशन म्हणजे काय? कोणी सांगणार का? इन सिंपल लँग्वेज, वॉट एव्हर यू नो. ओके, वॉट एव्हर यू नो यू कॅन टेल मी. एनी सिंगल वर्ड अबाउट डायजेशन. येस प्रद्युमन. हॅलो मॅम, येस, टेल. आपण जे खातो ना ते त्यातले न्यूट्रिएंट्स शरीर शोषून घेतं. Yes. Yes, good. Okay, well tried. Yes, anyone else? You can tell me anything about digestion that you know. तुम्हाला माहित असलेल्या डायजेशन बद्दलची कोणतीही गोष्ट तुम्ही मला सांगू शकता. Yes, anyone? Okay, so we will see what is digestion. Okay, you can note down this definition. Please take your book and pen and please note down this definition of digestion. Okay, digestion. It is a process in which animals break down complex substances into simpler substances to make energy. Okay, I will read it again for you. See, it is a process in which animals break down complex substances into simpler substances to make energy. बघा, काय सांगितलं आहे डायजेशन म्हणजे काय? आपण जे काही अन्न खातो ते आपली जी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे ती माउथ पासून चालू होते, ते आपण पुढे एकदम डिटेलमध्ये पाहणारच आहोत. ओके, मी एक सिंपल लँग्वेज मध्ये तुम्हाला सांगते. आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे ती माउथ पासून चालू होते. मग आपण तोंडात घास घेणे, तो आहे कॉम्प्लेक्स सबस्टन्स, बरोबर. आपण जो घास तोंडात टाकलेला आहे तो आहे कॉम्प्लेक्स सबस्टन्स. आणि आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम त्याला सिम्पलर सबस्टन्स मध्ये म्हणजे छोट्या छोट्या पार्टिकल मध्ये एका तऱ्हेने कन्वर्ट करते. बघा, गिरणीत आपण दळण टाकतो म्हणजे काय? धान्य टाकतो. जेव्हा गहू, तांदूळ, बाजरी, ज्वारी अशा प्रकारचे धान्य टाकतो, बरोबर. नंतर आपला आउटपुट काय? तो पीठ. कोणत्याही धान्याचं गिरणीतून आपल्याला पीठ मिळतं, बरोबर. म्हणजेच डायजेशन इज द सेम प्रोसेस ओनली. बघा, डायजेशन मध्ये सुद्धा कॉम्प्लेक्स सबस्टन्स सिंपल सबस्टन्स मध्ये कन्व्हर्जन होतं. आणि ते सिंपल सबस्टन्सेस आपल्या बॉडीमध्ये, आपल्या ब्लड मध्ये शोषून घेतले जातात. आणि बिकॉज ऑफ दॅट वी कॅन मेक एनर्जी अँड डू वॉट एव्हर वी वॉन्ट टू डू. ओके, वॉट एव्हर वी आर गोइंग टू डू वी रिक्वायर एनर्जी, राईट. ओके, गुड. आपण खाल्लेल्या अन्नाचे पचन होते, त्याला डायजेशन म्हणतात. ओके, सी, बघा, समजलेलं आहे तुम्हाला. आपण जे अन्न खातो, ओके, ते आहे कॉम्प्लेक्स सबस्टन्स. त्यांचं सिंपल सबस्टन्स मध्ये कन्व्हर्जन होऊन आपल्याला एनर्जी मिळते. ओके, फॉर वॉट एव्हर वी डू, okay, for whatever work we do we require energy only.
आणि ती एनर्जी आपल्याला कुठून मिळते? जे अन्न आपण खातो, the food we intake, we get energy from that food. Okay, all are clear? You all are clear about digestion? Please let me know in the chat box, everyone. Okay, okay. You all have noted? Definition लिहून घेतली का तुम्ही डायजेशनची? Okay, okay. So now we will move sources of food. ओके, बघा, डायजेशन तर होतं. डायजेशन कधी होतं? जेव्हा आपण अन्न तोंडात घेतो तिथून प्रोसेस सुरू होते, बरोबर. पण हे डायजेशन होण्यासाठी पहिले फूड कुठून मिळतं आपल्याला? ओके, तुम्हाला फूड चेन माहिती आहे? अन्न साखळी माहिती आहे का तुम्हाला? सांगा मला, अन्न साखळी माहिती आहे का तुम्हाला? डू यू ऑल नो अबाउट फूड चेन? ओके, ओके, गुड. सो फूड चेन मधलं प्रायमरी जो सोर्स आहे तो कोणता असतो सांगा मला? व्हॉट इज द प्रायमरी सोर्स ऑफ फूड चेन? हु इज द प्रायमरी सोर्स? Very good. Plants. Plants are the primary source. Okay. So whoever we are vegetarians or we are non-vegetarians or we are both, we all get our food from plants. Okay. We all get our food from plants. Plant is a primary source. See how here they have given you example. सी एक प्लांट आहे, प्लांटला एक ग्रास हॉपर खात आहे, बरोबर. नंतर त्या ग्रास हॉपरला उंदीर खात आहे, त्या उंदराला मुंगूस खात आहे, देन अ वल्चर. ओके, नंतर ते वल्चर जेव्हा मरणार तेव्हा ते परत जमिनीमध्ये जाणार. ओके, म्हणजेच याचा अर्थ असा होतो, आपण कोणतंही ॲनिमल खात असू, ओके, जर प्लांट इटिंग ॲनिमल्स असतील, हु आर द प्लांट इटिंग ॲनिमल्स? कॅन यू गिव्ह मी एक्झाम्पल्स? Yes, can you give me examples? The plants eating animals? Yes, cow. Then write fast. तुम्ही सगळ्यांनी एक एक एक्झाम्पल दिलं तरी आपल्यासाठी भरपूर होतील. Yes, everyone, please write at least one example. Yes, elephants, deer. Yes, buffalo, goat. Good. So बघा, दे आर प्लांट इटिंग ॲनिमल्स, राईट. आणि असे काही ॲनिमल्स आहेत ज्यांना नॉन व्हेजिटेरियन्स जे असतात, नॉन व्हेजिटेरियन्स असतात, ते अशा लहान ॲनिमल्सला खातात. काही लहान ॲनिमल्स व्हेजिटेरियन असतात, दे आर फुल्ली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देअर फूड, बरोबर. पण काही मोठे ॲनिमल्स असतात, ते अशा ॲनिमल्सला खातात. ओके, तर त्यांना म्हणायचं, ओके, तर अशी आपली फूड चेन चालू असते. पण जर त्या लहान ॲनिमललाच प्लांट खायला मिळालं नाही, तर त्या मोठ्या ॲनिमलला तो छोटा ॲनिमल खायला मिळणार का? येस ऑर नो? येस ऑर नो? नो. Okay, so what I want to tell you, you all have understood, the primary source is only plant. Okay, plants are the primary source of our food. So हा क्वेश्चन आहे, where do all the animals get their food from? All the animals get their food from plants. Okay, see. So on the basis of types of food the animals have, they are classified into 3 types. Okay, ज्या प्रकारचे अन्न प्राणी खातात त्या बेसिसवर त्यांचे 3 भागांमध्ये विभाजन केलेले आहे, बरोबर. पहिला आहे हर्बिवोरस, नेक्स्ट इज कार्निवोरस अँड थर्ड इज ओमनिवोरस. ओके, तर व्हॉट आर हर्बिवोरस? येस, एनीवन? ओके, तर येस, प्रद्युमन. Hello. Yes, tell me. Which animals eat plants are called Okay. herbivores? Yes, good. See, the animals which are totally depends on plants only for their food are called herbivores. Okay, you may not see the examples here, but you can identify the pictures. See, rhinoceros, deer, parrots, hippopotamus, giraffes, kangaroo, elephants.
All are herbivorous animals. Okay, then carnivorous. Anyone, please write your name in the chat box. Carnivorous animal. Who are carnivorous animals? Yes, anyone else? Yes, Shruti. Yes, you can put on your mic and tell me the answer. They eat animals. Okay, okay, you can put off your mic. So, carnivorous animals are totally depend on animals. Okay, totally depend on animals for their food. Okay, okay, very good. See, carnivorous animals totally depend on animals for their food. You can take the examples like tiger, lion, shark, penguins. Okay, next is omnivorous. Yes, Rajdeep, will you tell me what are omnivorous? Omnivorous are the animals which eat flesh and plants also. Very good. Okay, omnivorous animals are in between. They are herbivorous also and they are carnivorous also. How? They eat plants and animals both. Okay, the best example of omnivorous are, yes, anyone other than these animals? Yes, can you give me the example? Yes, very good. It's humans. Humans are the best example of omnivorous. Okay. Okay. So all of you have understood difference between herbivorous, carnivorous, and omnivorous. Yes, let me know in the chat box, please. Okay. So we will move. Okay. Now we are going to see different ways of taking food inside. Okay. कशा प्रकारे सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲनिमल्स कशा प्रकारे जेवतात, कशा प्रकारे खातात. बघा, आपण हे सगळं शिकणं खूप महत्वाचं आहे, कारण न्यूट्रिशन हा इतका वास्ट टॉपिक आहे की तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ओके, यू मे बी आस्क्ड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो आपण एक एक पॉइंट खूप चांगल्या प्रकारे इलॅबोरेट करून घेणार आहोत. Okay, tell me till now whatever I have taught you. Anyone has any doubt? Tell me. Okay, you all have understood whatever I taught now. Okay, okay. So can we move? See, different ways of taking food. First is human beings. How human beings eat? Human beings, fruits, vegetables, meat, etc. Okay, how they eat? Through mouth. And how? Chewing and swallowing. आपण काय करतो? आपलं जेवण आपण नेहमी चावत असतो. ओके, आणि नंतर तो चावलेला घास गिळतो. बरोबर. नेक्स्ट आहे हमिंग बर्ड. ओके, नेक्स्ट आहे हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड काय करतो? छोटा हमिंग बर्ड माहिती आहे का तुम्हाला? फुलावर बसलेला असतो. तो काय करतो? फुलांमधलं नेक्टर म्हणजे फुलांमधलं मध खातो, पितो. ओके, कोणत्या वेळी? सकिंग, सक करतो, तो शोषून घेतो. ओके, त्याची जी छोटीशी चोच असते तिच्याने तो फुलांमधलं नेक्टर शोषून घेतो. ants ants eats insects. ओके, ants इन्सेक्ट्स खातात आणि त्या कशा खातात? स्क्रॅप करून. बरोबर, माती स्क्रॅप करतात आणि त्याच्यातून इन्सेक्ट शोधून खातात. स्नेल्स, गोगलगाय. गोगलगाय काय खाते? ग्रास, गवत खाते. हाव? बाय चुविंग, चावून गोगलगाय गवत खाते. बटरफ्लाय, बटरफ्लाय सुद्धा हमिंग बर्ड सारखे नेक्टर खातात. हाव? बाय सकिंग. अमीबा. ओके, अमीबा फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स कशाच्या हेल्पनी? सुडोपोडियाच्या हेल्पनी. ओके, देर इज अ डिफरंट टॉपिक बेस्ड ऑन अमीबा. ओके, जसं आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इन ह्युमन बिंग आज पाहणार आहोत, तसं नेक्स्ट लेक्चरला आपण डायजेशन इन अमीबा देखील पाहणार आहोत.
तो एक वेगळा टॉपिक आहे तुमच्यासाठी आणि त्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे खूप खूप असे क्वेश्चन्स देखील आतापर्यंत विचारले गेलेले आहे. ओके ओके. फॉर नाव सुडोपोडिया इज काइंड ऑफ ऑर्गन ऑफ अमिबा. ओके, जसं आपण आपले हात असतात तसं एक प्रकारे अमिबा हा एक पेशी आहे, बरोबर. तर त्याच्या सेल मधला एक एक ऑर्गन आहे सुडोपोडिया. ते तुम्हाला एकदम चांगल्या प्रकारे जेव्हा आपण डायजेशन ऑफ अमिबा शिकणार आहोत, डायजेशन इन अमिबा इलॅबरेट केलं जाईल. ओके, नेक्स्ट लाईस. लाईस काय सक करतात? ब्लड. ओके, their mode of nutrition is blood and how they intake blood by sucking. नेक्स्ट आहे हायड्रा. हायड्रा एक एक्वाटिक प्लांट आहे, एक्वाटिक एनिमल सुद्धा आपण त्याला म्हणू शकतो. व्हॉट दे इट? फिश अँड इन्सेक्ट्स. ओके, हायड्रा लुक्स लाईक प्लांट. ओके, व्हॉट दे इट? फिश अँड इन्सेक्ट्स. ओके, you have understood? We have learned till now organism that are animals, what they eat, their nutrition, the food. Okay, the food they eat, by which they get their nutrition, and their mode of intake of food. Okay, so now we will see. So till now whatever we have saw, I will ask you some questions, you have to answer them. Okay, first is dash dash is an organism that only eats plants for energy. Your question, sorry, options are carnivore, herbivore, omnivore. Okay, it's herbivore. आता तुम्ही सगळ्यांनी मला आन्सर्स दिले की नाही? हाऊ यू कॅन बी रॉंग? सी, फक्त प्लांट्स खाणाऱ्या ॲनिमल्स आपण काय म्हणतो? फक्त प्लांट्सवर स्वतःच्या एनर्जीसाठी, स्वतःला एनर्जी मिळावी त्याच्यासाठी फक्त प्लांट्सवर डिपेंडंट राहणारे ॲनिमल्स म्हणजे हर्बिवोर. ओके, नेक्स्ट इज ह्युमन्स आर. व्हॉट आर ह्युमन्स? ओमनिवर्स, हर्बिवर्स, कार्निवर्स. What are humans? Yes, you all are right. Humans are omnivores. Okay. Lions only eat buffaloes, antelopes, zebras and crocodiles. They are called. बघा, लायन फक्त बफेलो, अँटिलोप्स, झेब्रास, क्रोकोडाईल खातो. ओके, कोणत्याही प्रकारचा प्लांट लायन खात नाही, तर त्याला काय म्हणणार तुम्ही? ओमनिवरस, हर्बिवरस और कॉर्निवरस? Okay, they are carnivores. Okay, please all of you let me complete the question. Okay, and options. सगळ्यात पहिले मला क्वेश्चन कंप्लीट करू द्या and let me tell you the options, then only you have to answer. Okay, नाहीतर मला कळत नाही तुम्ही कोणत्या क्वेश्चनचा आन्सर देताय. तुमचं राईट असेल जर फर्स्टचा आन्सर आहे बी. ओके, आणि तुम्ही सेकंडचं मी सांगत असताना फर्स्टचा आन्सर दिला, तर I will be taking consideration that you are giving answer for second one. Okay, so first of all, let me complete the question. Let me tell you the options. Then you will write in the chat box the answer. Okay. Okay, can anyone tell me how does frog catches its prey? बेडूक स्वतःचं भक्ष्य कसं पकडतो? Yes, प्रद्युमन. Frog use their Sorry, okay, he left. Yes, anyone else? बेडूक स्वतःचं भक्ष्य कशा प्रकारे पकडतं? How does frog catches its prey? Hello ma'am. Yes, Frog use their tongue. very good. Okay, for catching a prey, frog uses their tongue. Okay, now so you all have understood. आतापर्यंत जे काही आपण शिकलो सगळ्यांना समजलं आहे का? सांगा मला एकदा चॅट बॉक्स मध्ये. ओके, कॅन वी कंटिन्यू?
Anyone want any repetition of any topic till now? Anyone wants any repetition? No. Okay, thank you. So we will move to next one. Okay, see. So here is the hero of our nutrition. Okay, न्यूट्रिशन टॉपिकचा आपला मेन हिरो आहे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ऑफ मॅन. का? कारण मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स विल बी बेस्ड ऑन दिस ओनली. ओके, मानवाची पचन संस्था आहे, यावरच तुम्हाला मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स विचारले गेलेले आहेत आतापर्यंत. ओके, तर प्लीज खूप शांतपणे लक्ष देऊन पाहायचं आहे. तुम्हाला काही प्रॉब्लेम वाटला, ओके, काही डाऊट आला तर यू कॅन आस्क मी. यामध्ये जे काही मेन पॉइंट्स आहेत ज्याच्यावर तुम्हाला तुमच्या लेवलसाठी क्वेश्चन्स विचारले जातील, दॅट ओनली आय विल इलॉबरेट. ओके, एकदम खोलवर आपल्याला ही अभ्यासाची गरज नाही. ते तुम्हाला नंतर जेव्हा तुम्ही पुढे जाल 9th वगैरे, तेव्हा ही सिस्टीम आपल्याला धडा आहे तेव्हा आपण त्याचा एक एक पॉइंट अभ्यासू. आता तुम्हाला एक्झाम साठी FCCच्या कोर्ससाठी मॅनच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मधलं जे काही टॉपिक्स इम्पॉर्टंट आहेत दॅट ओनली आय एम गोइंग टू टेल यू. ओके, यू ऑल आर ऍग्री विथ मी? ओके, थँक्यू. See, this is the digestive system of man. Okay, you all can see. दिसतंय तुम्हाला? बघा. तर फर्स्ट आहे आपला माउथ. आपण अन्न तोंडात कशाने घेतो? बघा बघा, हाताने. बरोबर, हाताने आपण अन्न तोंडात घेतो आणि आपले टीथ काय करतात? ते अन्न चावण्याचं काम करतात. या टीथ मध्ये सुद्धा आपले जे टीथ आहेत त्याच्यावर पण खूप क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारले गेलेले आहेत. ओके, ते आपण नेक्स्ट टॉपिक त्यासाठी एक मी तुम्हाला स्पेशल लेक्चर देणार आहे. त्यामध्ये टाइप्स ऑफ टीथ आणि ते वेगवेगळ्या प्रकारचे टीथ कोणती कोणती कामं करतात ते देखील सांगितलं गेलेलं आहे. ओके, आतापर्यंत आपल्याला दातांना फक्त टीथ म्हणतात हे माहिती होतं, पण ते कोणकोणत्या प्रकारचे आहेत, त्यांना काय म्हटलं जातं, ते कसली कामं करतात, कोणत्या अॅनिमल मध्ये कशा प्रकारे टीथ आढळतात, हे सगळं आपल्याला शिकायचं आहे. ओके, बघा, तर आपलं माउथ आणि आपले टीथ मिळून जे तयार होतं त्याला बकल कॅव्हिटी म्हणतात. ओके, काय म्हणतात त्याला? बकल कॅव्हिटी. आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीमची कशापासून सुरुवात होते? माउथ पासून. माउथ मध्ये काय काय प्रेझेंट असतं? सलायवरी ग्लँड्स. ओके, सलायवरी ग्लँड्स. टंग फर्स्ट बघा, इथे लक्ष द्या, टंग अँड माउथ. ओके, आता हे दोन मी तुम्हाला सांगणार आहे. बघा, आपण काय करतो? अन्न जेव्हा आत घेतो तेव्हा आपली जीभ असते. ओके, जीभ काय करते? ते अन्न, तो घास आहे आपला, बघा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपण दाताने अन्न चावतो, बरोबर, आणि जो घास तयार होतो ते जीभ आपली आत ढकलण्याचं काम करते, बरोबर. नंतर आपल्या तोंडात काय असतं? सलायवरी ग्लँड्स. या सलायवरी ग्लँड्स सलायवा म्हणजे आपली लाळ. ओके, सलायवा नावाचं एन्झाईम सिक्रेट करतात आणि ते एन्झाईम आपल्या घासासोबत मिसळतं आणि आपल्या अन्नाला, घासाला पुढे ढकलतं. जर आपला घास जसाच्या तसा एकदम कठीण पुढे गेला तर तो पुढे जाऊ शकत नाही, बरोबर. अख्खाच्या अख्खा घास आपल्या घशातून पुढे जाऊ शकतो का? नाही. कॉमन सेन्स आहे, नाही जाऊ शकत. नाहीतर आपल्याला ठसका लागतो, आपला घास अटकतो, बरोबर. म्हणजेच सलायवरी सलायवरी अमायलेज. ओके, सलायवरी अमायलेज, सॉरी, सलायवा हा एन्झाईम असा आहे ज्याला लाळ म्हणतो आपण. हा काय करतो? आपल्या अन्नाला मऊ करतो. ओके, साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर. देन काय येतं? इसोफॅगस. इसोफॅगस बघा, OESOPHAGUS, ह्याला म्हणायचं इसोफॅगस. दिसतंय तुम्हाला? आपल्या घशाच्या इथे आहे एक कॅव्हिटी, एक पाईप, जो अन्न पुढे ढकलण्याचं, पुढे वाहून नेण्याचं काम करतो. त्याला इसोफॅगस म्हणायचं आहे. ओके, यामध्ये तुमचं इम्पॉर्टंट पार्ट आहे स्मॉल इंटेस्टाईन, लार्ज इंटेस्टाईन, पॅनक्रियाज. ओके,
स्मॉल इंटेस्टाईन आणि लार्ज इंटेस्टाईन बघा, हे आहेत आपले छोटे आतडे. आत दिसतोय तुम्हाला हा पार्ट एकदम गुंडाळलेला, त्याला स्मॉल इंटेस्टाईन, लहान आतडे म्हणतात. आणि हे आहे आपलं लार्ज इंटेस्टाईन, जे मोठं बाजूला दिसत आहे तुम्हाला कव्हरिंग स्मॉल इंटेस्टाईनच्या बाहेर, त्याला तुम्हाला म्हणायचं आहे लार्ज इंटेस्टाईन. ओके, कोलॉन त्याला जातं. स्मॉल इंटेस्टाईन आणि लार्ज इंटेस्टाईन, ओके, अँड बकल कॅव्हिटी, ह्या 3 गोष्टी तुम्ही एकदम छान प्रकारे लक्षात ठेवायच्या आहेत. ओके, बघा आता बघा, एक एक्झाम्पल घेऊया. जर आपण पिझ्झा खाल्ला, बरोबर, तर पिझ्झा काय असतं? स्टार्च, बरोबर, स्टार्च आहे पिझ्झा मध्ये. जर आपण पिझ्झा खाल्ला तर स्टार्च काय करणार? आपल्या तोंडामध्ये ब्रेक व्हायला सुरुवात करणार, आपण चावायला सुरुवात करणार तो पिझ्झा, बरोबर. मग तो आपल्या तोंडामध्ये ब्रेक होणार, आणि ब्रेक होताना जो सलायवरी अमायलेज आहे, ओके, सलायवरी अमायलेज, जो सलायवा आहे त्याला सलायवरी अमायलेज म्हटलं जातं. तो सलायवरी अमायलेज काय करणार? आपल्या त्या स्टार्च मध्ये, म्हणजे तो आपण पिझ्झाचा घास चावत आहोत ना, त्याच्यामध्ये मिक्स होत राहणार. आणि तो मिक्स करण्याचं काम कोण करतं? हेल्प कोण करतं? जीभ, आपली टंग. ओके, आपली टंग काय करणार? त्या घासाला, त्या स्टार्चला सलायवरी अमायलेज सोबत मिक्स करत राहणार. ओके, म्हणजेच काय होणार? तो मॉइश्चर, त्याला मॉइश्चर पकडणार, साध्या भाषेत तो घास ओला होणार, त्याला ओलावा येईल, बरोबर. देन तो कुठे जाणार? या इसोफॅगस मध्ये. ओके, या एरियामध्ये जाणार, ज्याला इसोफॅगस म्हणतात. ओके, इसोफॅगस मध्ये बघा, तो पाईप आहे एक प्रकारचा, फूड पाईप ज्याला म्हटलं जातं. ओके, इसोफॅगस मध्ये फूड पाईप, इसोफॅगसला फूड पाईप सुद्धा म्हटलं जातं. त्यामध्ये काय होत राहतं? एक्सपान्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन. एक्सपान्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे तो पाईप आहे, तो घासाच्या आकाराप्रमाणे मोठा होतो, छोटा होतो, मोठा होतो, छोटा होतो. ओके, अशा प्रकारे कमी जास्त त्याची साईज होत राहते, एक्सपान्शन आणि कॉन्ट्रॅक्शन होत राहतं. त्या प्रोसेसला आपण म्हणायचं आहे पेरिस्टॅल्सिस. ओके, सगळ्यांनी मी सांगते ती टर्म लिहून घ्या. ओके, तुम्हाला डेफिनेशन सुद्धा देण्यात येणार आहे याची, पण मेनली, ओके, एक्सपान्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन in esophagus is called as peristalsis. Okay, whenever food particles enter into the esophagus get expanded or contracted according to the size of, okay, according to the size of our food. ज्या प्रकारचं अन्न आपण आत घेतोय, ज्या प्रकारचा घास आपला आत जातोय, त्याच्यानुसार जो फूड पाईप आहे, ओके, इसोफॅगस आहे, तो एक्सपांड किंवा कॉन्ट्रॅक्ट होतो, त्याची साईज वाढते किंवा कमी होते. या प्रोसेसला म्हणायचं आहे पेरिस्टॅल्सिस. ओके, ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड? लक्षात ठेवायचा आहे हा शब्द. पेरिस्टॅल्सिस is a process in which esophagus get expanded or contracted. Okay, next, you all are okay with my speed? Tell me, you all are okay with my speed? Okay, anyone wants any explanation in Hindi? Okay, you're okay with Marathi only. Okay, so ओके, आपण कुठपर्यंत पोहोचलो? इसोफॅगस पर्यंत, बरोबर. काय काय पाहिलं आपण? माउथ आणि टीथ मिळून बकल कॅव्हिटी तयार होते. माउथ ही आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीमची सुरुवात आहे, त्यामध्येच आपण घास घेतो. नंतर टंग काय करते? सलायवरी अमायलेज नावाचं एन्झाईम, ओके, लाळी सोबत आपल्या घासामध्ये मिसळते,
आणि ते इसोफॅगस मध्ये जातं. इसोफॅगस मध्ये एक्सपान्शन आणि कॉन्ट्रॅक्शन होतं. त्या प्रोसेसला पेरिस्टॅल्सिस म्हणतात. ओके, इथपर्यंत आपण पोहोचलोय. ओके, इसोफॅगसला कळतं की आपल्यामधून काहीतरी पास होत आहे, समथिंग इज मुव्हिंग फ्रॉम अस. ओके, इसोफॅगसला कळतं की आता हा माझ्यामधून काहीतरी जात आहे, म्हणून तो कधी एक्सपांड होतो तर कधी कॉन्ट्रॅक्ट होतो. आणि त्याच्यामुळेच काय होतं, एक्सपांड आणि कॉन्ट्रॅक्ट या प्रोसेसमुळेच घास हा पोटामध्ये ढकलला जातो. ओके, इथे स्टमक मध्ये आपला घास ढकलला जातो. ओके, because of the process of expansion and contraction in esophagus, the food is gone to the stomach. ओके, आपलं अन्न आहे ते आपल्या स्टमक पर्यंत पोहोचतं. मग आपण स्टार्च पासून सुरुवात केलेली, पिझ्झा खात होतो आपण, बरोबर. मग आपण आता कुठे पोहोचणार, ब्रेकडाऊन झालेला आहे प्रोटीन मध्ये. ओके, कुठे झालेला आहे ब्रेकडाऊन, प्रोटीन्स मध्ये. मग स्टमक मध्ये काय होतं बघा, समज स्टमक मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ऍसिड्स असतात, ज्युसेस असतात, एन्झाईम्स असतात. ते आपण पुढे शिकणार आहोत. मी तुम्हाला त्या सगळ्या एन्झाईम्सची, ऍसिड्सची, ज्युसेसची नावं सांगणार आहे. त्या अगोदर फक्त आपण एक टर्म समजून घेऊया की स्टमक मध्ये काही प्रकारचे ऍसिड, ज्युसेस आणि एन्झाईम्स असतात. ओके, ते काय करतात, आपलं फूड ब्रेक करायला सुरुवात करतात. ओके, हिअर यू आर हॅव्हिंग अ न्यू टर्म, दॅट इज विलाय. व्हॉट आर विलाय? या स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये बघा, मोस्ट ऑफ दी आपली जी डायजेस्टिव्ह प्रोसेस आहे ती स्मॉल इंटेस्टाईन मध्येच होत असते. त्यामुळे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये तुमचा महत्वाचा पार्ट आहे अभ्यासण्याचा स्मॉल इंटेस्टाईन ओनली. ओके, तर या स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये काय असतं माहितीये का, इथे बघा मी पिक्चर दाखवते तुम्हाला. स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये असं फिंगर लाईक स्ट्रक्चर्स असतात. ओके, या स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये फिंगर लाईक स्ट्रक्चर्स असतात ज्यांना विलाय म्हटलं जातं. दे आर कॉल्ड एज विलाय. ओके, हे विलाय काय करतात, स्मॉल इंटेस्टाईनचा जो सरफेस एरिया आहे तो वाढवतात. आणि सरफेस एरिया वाढवल्यामुळे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत, आपण जे अन्न खातो ते त्यांचे न्यूट्रिएंट्स आहेत, त्यामधून मिळणारे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत ते मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये ऍब्झॉर्ब होतात. ओके, villi increases the surface area of small intestine to help the small intestine for absorbing nutrients in the food. ओके, आणि मग त्याच्यानंतर हे ऍब्झॉर्ब केल्यावर जो काही अनडायजेस्टेड पार्ट असतो ना, जो आपल्याला डायजेस्ट होत नाही, आपल्याला काही अन्न पचत नाही असं आपण म्हणतो, तर तो अनडायजेस्टेड पार्ट आहे आपल्या अन्नाचा, तो ह्या सगळ्या लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये मूव्ह होतो. आणि लार्ज इंटेस्टाईन कोणाशी कनेक्टेड आहे बघा, एनसशी. आणि एनस द्वारे ते एक्सक्रिटरी सिस्टीम आहे. एक्सक्रिटरी सिस्टीम, एक्सक्रिशन आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये येत नाही, पण फक्त तुमच्या कॉमन इन्फॉर्मेशन साठी मी तुम्हाला सांगते की जे अनडायजेस्टेड पार्ट आहे ते आपल्या एनस द्वारे बाहेर टाकलं जातं. एक्सक्रिशन या क्रियेद्वारे, उत्सर्जन या क्रियेद्वारे आपलं जे अनडायजेस्टेड फूड आहे ते बाहेर टाकलं जातं. ओके, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ऑफ मॅन डायग्राम सोबत तुम्हाला कळली आहे का? कधी कधी तुम्हाला एखादी डायग्राम दाखवून, डायजेस्टिव्ह सिस्टीमची डायग्राम दाखवून व्हॉट इज दिस असं सुद्धा विचारण्यात येईल. असे सुद्धा क्वेश्चन पेपर मी पाहिले आहेत ज्यामध्ये तुम्हाला एखादा ऑर्गन किंवा एखादी सिस्टीम, मॅन सिस्टीम दाखवली आहे आणि यू हॅव टू आन्सर व्हॉट इट इज. ओके, सगळ्यांना कळाली आहे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम? तर आता आपण बघूया त्याचे फंक्शन्स. ओके, सी आपण ही स्लाइड फर्स्ट घेऊया त्या फंक्शन्सच्या आधी. बघा, तुम्हाला याच्यामध्ये मेन काय हे ठेवायचं आहे, लक्षात ठेवायचं आहे. पेरिस्टॅल्सिस आपण पाहिलं, पेरिस्टॅल्सिस म्हणजे काय. देन विलाय, विलाय म्हणजे काय ते पण मी तुम्हाला आता सांगितलं, बरोबर. देन स्मॉल इंटेस्टाईन, स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये काय काय होतं ते, अँड लार्ज इंटेस्टाईन. ओके, हे सगळं जास्त महत्वाचं आहे. त्या अगोदर आपण बघूया डायजेशनची प्रोसेस कशी चालते. फंक्शन्स ऑफ द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये नक्की कोणकोणते फंक्शन्स होतात ते आपल्याला पाहायचे आहेत. ओके, फर्स्ट आहे
Ingestion. So what is ingestion? The oral cavity allows food to enter the digestive tract and have mastication. Mastication म्हणजे चावणे, chewing. Okay, and have mastication occurs and the resulting food bolus is swallowed. Okay, ingestion म्हणजे काय? आपण जे अन्न चावतो, ओके, जे अन्न चावतो त्याचा घास त्याचा घास तयार होणे. ओके, आय एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पॅनक्रियाज अँड एव्हरीथिंग. ओके, इन दिस सेशन नेक्स्ट जे आपलं आहे त्यामध्ये मी सगळ्या ऑर्गन बद्दल तुम्हाला सांगणार आहे. अँड मेन जे मी लक्षात ठेवायला सांगितलेलं आहे तुमच्या या स्टँडर्ड साठी फक्त स्मॉल इंटेस्टाईन, विलाय अँड पेरिस्टाल्सिस या टर्म खूप इम्पॉर्टंट आहेत तुमच्यासाठी. ओके, सी वेअर वी वेअर. ओके, इंजेक्शन मध्ये काय होतं, आपल्या ओरल कॅव्हिटी मध्ये, ओरल कॅव्हिटी म्हणजे आपलं तोंड, बकल कॅव्हिटी बरोबर, त्यामध्ये आपण घास टाकतो आणि तो घास चावलं जाणं आणि त्याचा एक बोलस, बोलस म्हणजे गोळा, एक घास तयार होणं, त्याला म्हणायचं इंजेक्शन. ओके, देन डायजेशन. डायजेशन मध्ये टू टाइप्स आहेत, मेकॅनिकल डायजेशन अँड केमिकल डायजेशन. मेकॅनिकल डायजेशन मध्ये काय होतं, muscular movement of the digestive tract mainly in the oral cavity and stomach physically breakdown of food into smaller particle. साध्या भाषेत सांगायला झालं तर आपलं जे भाकरी किंवा भात आपण खातो, ओके, त्याला छोट्या छोट्या पार्टिकल मध्ये ब्रेक करण्याचं काम कोण करतं, आपले टीथ करतात बरोबर. ते एक फिजिकल वर्क आहे, त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचं केमिकल लागत नाही, ते एक प्रकारचं फिजिकल वर्क आहे, म्हणून त्याला म्हणायचं मेकॅनिकल डायजेशन. ओके, सो व्हॉट इज केमिकल डायजेशन? केमिकल डायजेशन मध्ये काय होतं बघा, hydrolysis reactions aided by enzymes mainly in the stomach and small intestine chemically break down food particles into nutrient molecules small enough to be absorbed. बघा, मेकॅनिकल डायजेशन मध्ये अन्नाचे छोटे छोटे पार्टिकल बनवले जातात, जो काही आपण घास खातो त्याचं छोट्या छोट्या पार्टिकल मध्ये रूपांतर केलं जातं आणि ते पार्टिकल्स पुढे केमिकल डायजेशन साठी पाठवले जातात. कुठे जातात ते? स्टमक आणि स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये. तिथे त्यांच्यावर वेगवेगळे एन्झाईम्स, वेगवेगळे ऍसिड, ज्युसेस ऍक्ट करतात, हायड्रोलिसिस रिॲक्शन करतात. ओके, त्यामुळे ते एवढे बारीक होतात की ते आपल्या रक्तामध्ये शोषले जाऊ शकतात. ओके, दे कॅन बी ऍब्झॉर्ब. आता ऍब्झॉर्प्शन म्हणजे काय बघा, यू कॅन सी, तुम्ही मी वाचताना पाहू शकता की मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस आर गोइंग इन स्मॉल इंटेस्टाईन ओनली. ओके, बहुतेक जे डायजेशनची प्रोसेस आहे ती मुख्यतः स्मॉल इंटेस्टाईन मध्येच घडून येते. ओके, सी ऍब्झॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाईन. जनरल मेकॅनिझम काय आहे, virtually all nutrients from the diet are absorbed into blood across the mucosa of the small intestine. In addition, the intestine absorb water and electrolytes, thus playing a critical role in maintenance of body water and acid base balance. बघा, स्मॉल इंटेस्टाईन काय करतं, जे काही न्यूट्रिएंट्स आहेत, ओके, आपण जे डाएट घेतलेलं आहे, ज्या प्रकारचं अन्न खाल्लेलं आहे, आपण प्रोटीन्स घेतले असतील, कार्बोहायड्रेट्स घेतले असतील, तर ते पूर्णपणे ब्लड मध्ये अक्रॉस, ओके, ब्लड मध्ये पसरवण्याचं काम कोण करतं? स्मॉल इंटेस्टाईन. ओके, अजून काय करतं इंटेस्टाईन? काय करतं? पाणी आणि इलेक्ट्रोलाइट सुद्धा ऍब्झॉर्ब करून घेतं. त्याच्यामुळे काय होतं, आपल्या बॉडीची वॉटर लेवल आहे ती मेंटेन राहते आणि ऍसिड बेसचा बॅलन्स राहतो. जर बघा आपण काही वेगळं खाल्लं तर हा ऍसिड बेसचा बॅलन्स बदलतो. आपण म्हणतो की मला ऍसिडिटी झालेली आहे, माझ्या पोटात दुखतंय. का होतं हे? आपल्या बॉडीमध्ये स्मॉल इंटेस्टाईन मधला जर ऍसिड बेसचा बॅलन्स बदलला तर आपल्याला हे या प्रकारचे त्रास होतात. नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस आहे, सॉरी, नेक्स्ट सेकंड लास्ट प्रोसेस आहे assimilation. So what is assimilation? Assimilation is the movement of digested food molecules into the cells of the body where they are used. For example, glucose is used in respiration to provide energy. Amino acids are used to build new proteins. बघा, assimilation मध्ये काय होतं,
असिमिलेशन मध्ये जे डायजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल आहेत, आता मॉलिक्युल्स आपल्याला ज्यापासून एनर्जी मिळणार आहे असे मॉलिक्यूल, दॅट मे बी ग्लुकोज, अमायनो ऍसिड, प्रोटीन, व्हॉट एव्हर, ओके, फॅटी ऍसिड्स, कोणतेही मॉलिक्यूल ज्यापासून आपल्याला काही एनर्जी मिळणार आहे, तर ज्या ज्या अवयवाला त्या मॉलिक्युल्सची गरज असते तिथे तिथे ते फूड मॉलिक्युल्स पोहोचवण्याचं काम असिमिलेशन या क्रियेद्वारे होतं. ओके, तसं एक्झाम्पल दिलेलं आहे आपल्याला ग्लुकोज. ग्लुकोज कशासाठी लागतं? रेस्पिरेशन मध्ये एनर्जी मिळण्यासाठी ग्लुकोज लागतं. देन अमायनो ऍसिड कुठे पोहोचवले जातात? प्रोटीन बिल्ड करण्यासाठी मसल्स मध्ये पोहोचवले जातात. ओके, लास्ट प्रोसेस आहे इजेशन. Egestion is the act of excreting unusable or undigested material from a cell, as in the case of single cell organism, or from the digestive tract of multicellular organism. इजेशन म्हणजे एक प्रकारे एक्सक्रिशन. इजेशन खरं तर डायजेशन मध्ये नाही येत, पण यू शुड नो द टर्म, दॅट्स वाय आय हॅव पुट इट हिअर. इजेशन म्हणजे जे काही न पचणारे, उपयोगी नसणारे, न पचणारे, अनयुजेबल, अनडायजेस्टेड मटेरियल आहेत, ओके, ते जर सिंगल सेल प्राणी असेल, ॲनिमल असेल, अमिबा, पॅरामेशियम किंवा युग्लिना सारखा, तर ते त्याच्या सेल मधून बाहेर काढणे, किंवा मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असेल ह्युमन बिंग सारखा, तर ते त्याच्या डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट मधून बाहेर काढणे, या प्रोसेसला इजेशन असे म्हणतात. इजेशन म्हणजे particularly excretion. Okay, you all have understood the process of digestion, how the digestive system works. You all have understood digestive system चे जे काही functions आपण शिकलो सगळ्यांना समजलेत? Okay. Okay, in the next lecture we will continue with the other slides. जो काही तुमचा नेक्स्ट पार्ट राहिला आहे तो आपण कंप्लीट करूया तुमच्या नेक्स्ट सेशन मध्ये. त्या अगोदर आता मी पार्ट शिकवला त्याच्यावर बेस्ड जर काही क्वेश्चन असतील दॅट आय विल सी. ऍक्च्युअली वी हॅव व्हेरी लेस टाइम, सो वी विल सी. ओके, टेल मी विच ऑफ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन. बघा, जो काही पार्ट तुम्हाला झालाय, मी आता शिकवलाय त्याच्यावरच मी क्वेश्चन विचारते. सांगा मला यामधील कोणता न्यूट्रिशनचा भाग नाही? डायजेशन, ऍब्झॉर्प्शन, एक्सक्रीशन. येस, गुड. एक्सक्रीशन हा न्यूट्रिशनचा भाग नाही. Okay, the last part of digestion of food takes place in the dash dash. The last part of digestion of food takes place in dash dash. आपलं जे डायजेशन होतं त्याचा लास्ट भाग कुठे कंप्लीट होतो? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफॅगस. Yes, the last part gets completed in okay, it's in लार्ज इंटेस्टाइन. बघा, लार्ज इंटेस्टाइन मध्ये स्मॉल इंटेस्टाइन मधून लार्ज इंटेस्टाइन मध्ये जातं आणि तिथे कंप्लीट होतं. सॉरी संजना, आय डिडंट गेट यू. तुला दिसत नाही का स्लाइड्स? येस संजना. सो बाकीच्यांना दिसतंय का? स्क्रीन दिसते का बाकीच्यांना माझी? ओके संजना, तू एकदा लेफ्ट कर आणि परत जॉईन हो. ओके, देयर मस्ट बी सम नेटवर्क प्रॉब्लेम विथ यू. Okay, the last question is the greatest amount of digestion of food in humans takes place in the dash dash. जास्तीत जास्त प्रमाणात डायजेशन कोणत्या भागात होतं? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. माउथ, स्टमक, small intestine, large intestine. Okay, very good. It's small intestine. ओके, हा हे क्वेश्चन्स आहेत, हा पार्ट आपण शिकलेलो नाही आहोत. ओके, सो वी विल
continue with our न्यूट्रिशन इन ॲनिमल्स इन द नेक्स्ट सेशन. आपण आपल्या नेक्स्ट सेशन मध्ये जो काही न्यूट्रिशनचा पार्ट राहिला आहे तो कंटिन्यू करूया. ओके, यू ऑल हॅव अंडरस्टूड वॉट एव्हर आय टॉट टुडे. जो काही मी पार्ट आज शिकवला सगळ्यांना समजला आहे का? ओके, एनीवन हॅज एनी डाऊट? कोणाला काही डाऊट? Okay, thank you so much for patiently listening and answering all my questions. Okay, bye bye everyone. You all can leave the class now. We will meet in the next session and we'll continue with these slides. Okay, bye bye everyone. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye bye.